아버지의 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서도 이루어지이다. 하나님의 뜻을 구하는 기도하라. 샬롬. 한 주간도 가정을 위한 기도로 기도의 자리에서 행위하셨나요? 오늘은 기도학당 벌써 절반인 4번째 시간 열방을 향한 중보 기도라는 주제를 가지고 선교와 중보 기도에 대해서 함께 나누고 싶습니다. 그렇다면 오늘 선교와 중보 기도에 대해 이야기할 텐데, 우리가 그렇다면 선교가 무엇인지 한번 더 생각해 봤으면 좋겠습니다. 여러분에게 선교란 무엇입니까? 자, 제가 시간을 드릴 테니까 나에게 선교란 무엇이다! 라고 한번 10초 정도 생각해 보시고 외쳐보시겠습니까? 준비되셨죠? 준비합니다. 나에게 선교란? 뭐라 이야기하셨습니까? 이러한 선교에 대해서 아브라함 카이퍼라는 사람은 그리스도 밖에 있는 자들의 회심을 증가시키는 적절한 방법이다 라고 이야기했고, 선교에 새로운 시대를 열도록 주장한 맥거브런 박사는 예수 그리스도에게 전혀 충성을 바치지 않고 있는 자들에게 문화의 장벽을 넘어 복음을 전하는 것, 그들을 일깨워 그리스도를 그들의 주와 구주로 받아들여 그의 교회에 책임 있는 구성원이 되게 하는 것이다 라고 이야기하면서 나아가 그리고 성령의 인도하심을 따라 복음 전도자와 정의 실현을 위해 일하며 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서도 이루어지도록 일하는 것이라고 맥거브런 박사는 이렇게 이야기했죠. 이 맥거브런 박사는 오늘날 말하는 미존도 종족 개념을 이야기한, 그리고 선교사 재배치를 주장한 아주 탁월한 선교학자입니다. 또한 우리 한국의 선교한국이라는 곳에 훈련하고 있는 부분을 맡고 있는 미션 파트너의 대표인 한철호 선교사는 선교에 대해 이렇게 이야기합니다. 다시 오시겠다 약속하신 예수님의 다시 오심을 준비하는 완벽한 하나님의 방법, 하나님의 완벽한 방법이다 라고 이야기하고 있습니다. 앞서 여러 선교 전문가들의 이야기를 잘 되짚어보면 선교는 한마디로 하나님의 뜻이다. 어떤 하나님의 뜻입니까? 첫 번째로 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위해 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. 마태복음 24장 14절에 있는 말씀, 주님께서 다시 오셨을 때에 그 시점에 대해 알려주신 것, 복음이 증거되어야 되는 것임을 마태복음을 통해 알 수 있고요. 또 하나님의 뜻, 어떤 뜻입니까? 예수님께서 이 땅에서 지상명령으로 마태복음 28장 18절로 20절에 주신 말씀입니다. 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 마태복음 28장 18절로 20절의 말씀은
예수님께서 우리에게 주신 지상 명령으로 모든 민족으로 제자 삼으라, 복음을 증거하라, 선교하라 라고 말씀하시고 제자 삼을 것을 얘기하신 말씀이죠. 또한 어떤 말씀입니까? 사도행전 1장 8절 말씀 기억하십니까? 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유다와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 사도행전 1장 8절 말씀은요, 바로 이 교회가 시작되었을 때의 역사를 기록한 말씀 중에 하나이죠. 무엇입니까? 하나님의 성령으로 충만하여서 하나님의 뜻으로 충만하여서 하나님의 증인된 삶을 통하여 땅끝까지 이르러 주님의 나라와 주님의 교회를 증거하라, 복음을 증거하라 라는 하나님의 놀라운 계획, 마태복음 말씀을 통하여서 또 사도행전 말씀을 통하여서 또 지상명령을 통하여서 하나님의 뜻은 이 선교에 있다라고 말씀드릴 수 있습니다. 이러한 하나님의 뜻, 이 선교에 순종하는 사람들을 우리는 선교사라고 할 수 있습니다. 어떻게 순종하는 삶을 사는 것인지 선교사의 삶에 대해서 영상을 통하여 잠시 같이 생각해 보기 원합니다. In the beginning, God created man in his own image. He walked with man in the cool of Eden, but sin interrupted that union. So God created the missionary. God said, I need someone willing to say no to the status quo, no to the dream of wealth, leave their families to fly to a distant land, and learn a language they have never heard, ride in cramped buses on backs of camels, someone who would sleep anywhere, eat anything, bear the heat, and fight the freeze with a smile on their face, just to take the gospel to a people not their own. So God created the missionary. God said, because the harvest is plentiful, I need someone ready to sow the seed, to plow the ground, water the seed, and reap the harvest which is ripe. Someone to go and train, to multiply the crops, and to answer the call and pay the price. So God created the missionary. God said, I need someone who is a radical servant of all, taking the lowliest job, washing the feet of the poor, caring for the sick, and cleaning their wounds. I need someone to visit the prisoner, care for the widow and the orphan, to sit in the dust with a child and tell them that they are loved. So God made a missionary. God said He needed someone who would believe that blind eyes could see and lame feet could walk and that the dead could live again. Someone who would pray long hours and intercede through the night with wordless groans of petition so that one soul might be saved. God said, I need someone honest and brave, full of grace, mercy, and compassion, free from fear and passivity, walking in true identity, someone burning with love and girded with truth, someone who radiantly reflects God's glory. So God made a missionary. God said, I need someone who would say yes before they were asked, someone who would go to distant islands, barren deserts, inner cities, closed nations, next-door neighbors, and prestigious universities.
to reach the unreached. Who would hike any mountain and endure any obstacle? Because how will they believe in him of whom they have never heard? How will they hear unless someone preaches? And how will they preach unless they are sent? So God made the missionary. 하나님께서는 혼자 모든 사람을 하나님을 믿도록 하실 수 있어요. 그런데 하나님께서 택하신 방법은 사람을 통하여서, 전도를 통하여서, 선교를 통하여서 하나님의 복음이 확산되는 것을 원하세요. 이 일들을 위하여서 이 하나님의 뜻을 발견한 사람, 하나님이 나를 사랑하심을 아멘으로 진심으로 충만한 많은 사람들이 이 하나님의 선교사로, 하나님의 뜻에 순종하는 사람으로 현장에서 복음을 전하고 있지요. 영상에서 본 것처럼 그렇게 많은 사람들이 선교에 헌신하고 자신의 삶을 드리고 있습니다. 심지어 요즘 코로나와 같은 시대에도 본국으로 입국하지 아니하고 그 자리에 남아서서 끝까지 그 사람들과 함께 기도하며 복음 증거를 위해 힘쓰는 사람들이 있죠. 우리는 이 사람들을 선교를 한다, 선교 사역을 한다라고 이야기를 합니다. 그런데 여러분, 선교에 대해서 어쩌면 이러한 모습 때문에, 아니 어떻게 보면 이것이 더욱더 선명하게 드러나기 때문에 우리 믿는 사람들 가운데에도 이것이 현장에 가서 복음을 전해야 그것이 선교 사역이다라고 이해하는 사람들이 종종 있는 것 같습니다. 그런데요, 선교는 따라해볼까요? 선교는 함께 순종하는 것입니다. 무슨 말입니까? 현장에서 복음을 전하는 사람, 그 복음 전도자, 우리가 익히 말하는 선교사, 그 사람도 선교의 사역을 하고 있고요. 선교학적 관점에서 볼 때에 선교는 혼자, 그 복음 전도자 혼자만 그 필드에서, 현장에서 사역하는 것이 아닙니다. 그 선교사가 나가서 복음을 전할 수 있도록, 선교지에 대해서 현황을 소개하고 관심을 가질 수 있도록 일으키는 사람, 그 사람들을 선교 동원가, 이 사람들을 통해서 많은 선교사들과 또 많은 복음의 전도자들을 우리가 발굴해내고 그곳에 배치하게 되는 일들을 감당하고 있지요. 또한 우리가 함께 지금 다루고 있는 내용처럼 선교 현장의 상황과 또 특정 종족을 정하거나 사역자를 정해서 복음 전파를 위해 함께 시간을 정해 기도하는 사람이 꼭 필요합니다. 여러분, 잘 아시는 선교사님들 한 분씩 생각해 보십시오. 갈 때 꼭 무엇을 줍니까? 네, 기도, 엽서, 기도, 편지를 꼭 주고 가죠. 왜 주고 갑니까? 함께 기도로 하나님 나라의 백성의 사명인 복음 증거, 예수님께서 우리를 통하여 알려주신 위대한 지상 명령인 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 복음을 증거하는 것, 그것을 위하여 함께 기도해달라, 동참해달라라고 요청하는 것이죠. 이 일에 함께 동참하는 사람들을 기도의 후원자 또는 선교 중보기도자라고 이야기를 합니다. 또한 한 가지 더, 선교 사역을 계속적으로 진행할 수 있도록 선교사의 생활비나 또 사역비를 함께 협력하여서 이것들을 감당할 수 있게 하는 것, 재정 동력자, 이러한 다양한 형태로 우리는 선교에 참여하게 되는 것이지요. 현장에서 단독적으로 선교가 이루어지는 것이 아니라 선교는 하나님의 뜻에 아멘 순종한 하나님의 몸된 교회가 합력하여 선을 이루는 것입니다.
이러한 선교의 역사 한가운데에 빠질 수 없는 것은 기도입니다. 기도로 선교의 열매가 이루어지는 것이지요. 우리 이러한 선교의 사역을 함께 동참하는 것을 교회라고 부를 수 있습니다. 교회의 시작을 기억하십니까? 사도행전의 생생한 기록처럼 복음의 확산을 위해 끊임없이 움직였습니다. 그리고 함께 선교사를 파송하고 재정을 함께 드리고 그 선교사를 위하여 사역자를 위하여 함께 기도드렸습니다. 이러한 교회의 역사, 선교의 역사는 단순히 사도행전에서만 그치는 것이 아닙니다. 교회로 부름받은 우리는 복음의 확산을 위해서 하나님 나라의 위대한 사명인 선교를 위해서 기도함으로 일들을 계속해 나아갈 수 있습니다. 그렇다면 우리 선교사를 위해 또 열방을 위해서 특별히 선교 사역을 위해서 어떻게 기도할 수 있을지 우리 OMF라는 국제 선교회에서 매일같이 함께 기도 모임에서 선교사들의 기도 모임에서 올려드리는 그러한 기도의 내용들을 소개해드리고 싶습니다. 7일 동안의 기도의 내용인데요. 매일같이 이러한 주제를 가지고 구체적으로 기도할 수 있습니다. 이러한 기도를 드리기 위해서는 우리 먼저 각 교회에서 후원하고 있는 선교사들의 선교 편지와 또 상황과 여러 가지 상황들을 알아야 함께 기도할 수 있겠습니다. 지금 올려드리는 강의는 온라인상이라 제가 섬기고 있는 동일교회 선교사님들에 대해서 신상을 공개하면서 소개해 드릴 수 없기 때문에 혹시 이러한 기도를 올려드리고 싶으신 분은 저에게 아래에 연락처로 문의 주시고 또 사무실에 문의 주시면 궁금한 선교사님들 또 선교 현황들에 대해서 함께 기도할 수 있도록 그렇게 안내해 드리겠습니다. 그렇다면 선교사를 위하여 우리 어떻게 기도할 것인지 첫 번째 하나님과의 관계를 위해 기도할 수 있겠습니다. 하나님 사랑하는 우리 강땡아 선교사님 하나님의 말씀인 성경을 인하여 감사하게 하여 주십시오. 하나님의 말씀으로 인하여서 그 뜻에 순종하는 이 사역 가운데에 날마다 말씀으로 인하여 힘을 얻고 감사하며 상황과 환경이 아니라 진리의 말씀 가운데 서게 하여 주십시오. 그래서 이 진리의 말씀이 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서도 이루어지도록 기도의 생활이 멈춰지지 않게 하여 주십시오. 그래서 날마다 말씀과 기도의 생활로 인하여서 성령으로 충만한 삶, 하나님 앞에 성장하는 은혜를 더하여 주시옵소서. 그리고 개인적인 죄와 유혹에서 승리하게 하여 주시옵소서라고 기도할 수 있겠습니다. 또한 두 번째 날은요, 육체적, 정서적 필요를 위해서 기도할 수 있겠습니다. 어떠한 기도들이 있을까요? 선교사님들이 사역하고 있는 거친 기후와 질병 가운데 건강하도록 기도해야겠습니다. 저도 인도에서 잠시 사역할 때 댕기와 같은 모기에 물려서 그런 열병에 걸린 적이 있습니다. 그때 많은 분들이 기도로 건강을 회복한 그러한 기억들이 있는데 우리나라와 달리 많은 질병들에 노출되어 있고 의료시설들이 열악한 곳이 많습니다. 또한 외국인이기 때문에 상당히 높은 의료비를 감당해야 되는 부분들이 있죠. 그래서 건강을 위해 기도하는 것이 정말 중요합니다. 그리고 두 번째로 사역으로 인해서 많은 곳을 여행하게 됩니다. 우리나라는 하루면 모든 서울에서 부산까지 또 제주도까지 왔다 갔다 할 수 있지만 며칠씩 기차를 타고 또 운전을 해서 사역지를 방문해야 되는 경우들이 있죠. 이것들을 위해서 우리는 안정과 체력을 주시도록 기도할 수 있습니다. 또한 선교사님들 가운데에 오랫동안 타지에서 또 구교에서 사역하다 보니 건강이 쇠약하신 분들이 있어요. 한국에서 치료를 받으셔야 되는데
상황이 여의치 않아서 건강에 관리가 필요하신 분들이 있어요. 이러한 분들 가운데에 건강을 회복시켜 주시도록 기도하고, 또 선교사님들 오랫동안 사랑하는 가족과 본국을 떠나 있기 때문에 외로움과 또 자신도 모르는 그러한 우울감에 빠질 수가 있습니다. 이것들을 위해서 기도할 수 있겠죠. 세 번째로 가족 관계를 위한 기도를 올려드릴 수 있습니다. 선교사님들의 자녀들의 건강과 교육, 영적 성장을 위해 기도하고, 또 혹 선교사님들 가족 중에 불신 가족들에게 모범이 될 수 있도록 가족을 흔들고 여러 가지 상황과 환경으로 시험과 유혹들이 많은데 하나님께서 지켜주시고 이겨낼 수 있도록, 그리고 독신들은 영적으로 강한 동료와 친구와 동력하여서 함께 이 모든 관계들을 가운데에 하나님의 나라, 하나님의 복음을 증거하고 확산시킬 수 있도록 기도해야겠습니다. 또한 네 번째로 의사소통의 능력을 위한 기도가 필요합니다. 이게 무슨 말이냐면요, 선교 사역을 할 때에 무조건 단독으로 사역하는 경우는 거의 없습니다. 무슨 말입니까? 선교지다라고 할 때에 우리가 만나야 되는 복음의 사역자, 복음의 대상자, 전도의 대상자들, 어떤 사람이죠? 현지인들과 의사소통을 해야 합니다. 그러기 위해서는 언어가 능숙해야 하고요. 언어를 처음 익힐 때에 정말 많은 놀림과 말도 안 되는 그러한 말들을 정말 유치원생처럼 그렇게 말을 해야 되는데 잘 적응할 수 있도록 새 언어 가운데에 하나님께서 지혜 주시도록, 그리고 문화권에서 그 문화를 이해할 수 있는 능력을 주시도록 기도해야 되겠습니다. 그리고 효율적인 사역을 위하여 다섯 번째로 기도할 수 있습니다. 사역할 때에 담대한 마음, 열린 마음을 주셔서 하나님께 최선을 다할 수 있도록, 그리고 많은 영혼들이 구원받고 성령의 능력을 부어주시도록, 그리고 가장 큰 선교 사역의 목표가 있다면 사역을 통해서 몸된 교회를 세우는 것, 교회를 세우고 그 지역 교회를 세우고 자치하여서 현지인 리더를 세우고 선교사는 다시 하나님이 부르시는 곳으로 이동하는 것이죠. 사도 바울이 그러한 사역을 한 것처럼 말이죠. 그렇기 때문에 현지인 리더를 잘 세우는 것이 중요합니다. 리더가 세워져야 그 지역에, 그 종족에, 그 나라에 하나님의 복음이 증거되고 있고 지속될 수 있기 때문이죠. 여섯 번째로 팀 사역을 위해서 기도해야 합니다. 우리가 선교 사역은 선교사님들 혼자 사역한다라고 생각할 수 있지만 현지에 있는 교단이 다르든지 파송 단체가 다르든지 현지에 있는 지역 선교부가 있죠. 그 선교부의 사역들을 서로 협력할 수 있는 그러한 것들이 있습니다. 인도 같은 경우에는 북사협이나 전사협이라는 것이 있죠. 무슨 말이냐면 북인도 사역자 연합회, 전인도 사역자 연합회, 그래서 일정한 기간 동안 서로의 사역을 나누고 서로 교제하고 어떤 사역들이 있는지 함께 나누는 그러한 컨퍼런스의 시간들을 가지곤 합니다. 그래서 또한 어떠한 선교사님들은 팀으로 사역을 하죠. 혼자 다 사역하는 것이 아니라 그 지역에 맞게 학교를 세워서 또 고아원을 세워서 연합사역을 감당하기도 합니다. 그래서 팀 사역을 위해 기도할 때에 서로의 관계들을 위해서 사역자들과 현지 성도들과 목회자들, 모든 사람들의 관계를 축복해 주시도록, 그리고 여러 사람의 그 다름을 인하여서 사역이 빡빡해지고 힘들어지는 것이 아니라 하나님께서 원하시는 그러한 선교사의 삶을 살아갈 수 있는 도구로 삼아 주시도록 기도할 수 있는 것이죠. 그래서 서로 다름을 인정하고 한 사명 안에 순종할 수 있도록 기도할 수 있는 것입니다. 마지막 일곱 번째로 선교지에
나라와 종족을 위해 기도할 수 있습니다. 선교사님께서 사역하는 나라를 축복해 주시고 정치적인 문제 그리고 비자 문제를 위해서 꼭 기도해야 됩니다. 많은 선교사님들이 제일 어려워하는 것이 비자의 문제입니다. 그래서 최근에는 빔밤 선교, 비즈니스 선교를 이야기하고 있는데 이러한 선교의 입장에서도 많은 분들이 때때로 이 비자 때문에 또 세금 신고 때문에 많은 어려움을 겪는 것을 봅니다. 그래서 이 비자들이 잘 해결할 수 있도록 생각날 때마다 정기적으로 기도하는 것이 참 중요하겠습니다. 그리고 또한 이 선교지에서 이 종족들을 위하여 끊임없이 사역할 수 있도록 파송교회, 협력교회와의 관계 그리고 선교사님들의 가족들을 위해서 재정의 필요를 위해서 기도하는 것이 참으로 중요하겠지요. 이렇게 선교사님들을 위해서 또 선교지를 위해서 구체적으로 기도 제목을 보면서 기도할 수 있습니다. 우리 동일교회는 본당 3층 앞에 선교 게시판에 우리가 함께 협력하고 있는 선교사님들의 기도 제목을 게시해 두고 있습니다. 이러한 부분들을 통하여서 우리는 함께 관심을 가지고 기도할 수 있죠. 앞서 말씀드린 것처럼 우리가 이 사역을 위해서 함께 기도할 때에 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서도 이루어지도록 우리가 함께 하나님의 뜻에 순종하여 기도하는 방법은 바로 선교에 동참하는 것, 선교사를 위해 기도하고 종족을 정해 기도하는 것인 줄 믿습니다. 그렇다면 이제 정말 어떻게 하겠습니까? 바로 이러한 중보 기도자, 하나님을 위한 선교사가 되는 것입니다. 선교 중보 기도자를 찾으시는 하나님의 뜻에 아멘 하는 저와 여러분이 됐으면 좋겠습니다. 하나님은 하나님의 마지막 날, 주님의 오실 날을 준비하기 위해 복음 증거를 위해 끊임없이 기도하는 한 사람을 찾고 계십니다. 그래서 이번 강의를 통하여서 여러분이 아멘으로 선교를 위해 기도하겠다라고 작정하시고 또 함께 기도할 수 있으면 좋겠습니다. 그리고 여러분의 가정이 한 가정을 정하여서 일정 금액 같이 후원하고 또 재정으로 협력하고 기도할 수 있으면 좋겠습니다. 저는 마지막으로 여러분에게 이러한 기도자가 될 수 있도록 준비한 한 영상을 소개해 드리고 싶습니다. 준비한 영상을 살펴보시면서 선교를 위한 복음의 확산을 위해 기도하고 골방을 작정하는 시간을 여러분이 가졌으면 참 좋겠습니다. 갑작스런 비를 피해 건초더미로 들어가 시작된 기도회는 새로운 청년 선교 운동의 신호탄이었다. 대학의 부흥을 위해 기도하던 사무엘 밀즈와 그의 친구들은 우리가 하고자 한다면 할 수 있다고 외치며 온 세계를 향한 하나님의 비전을 도전한다. 건초더미 기도회는 이후 60여 년간 캠퍼스에서 520명 이상의 헌신된 대학생들을 일으켰고 그 절반이 해외 선교사로 나아갔다. 그러나 1860년대 발발한 남북전쟁은 청년 자원들을 전쟁터로 휩쓸어갔다. 이후 노예제는 폐지됐지만 인종차별은 심해졌고 사회 분열과 갈등은 악화됐다. 1873년부터 시작된 장기 경제 불황까지 덮치면서 삶은 더 피폐해졌고 사람들은 금을 쫓아 아메리칸 드림에 자기를 바쳤다. 70년이 지나 한 시대를 감당했던 기도 모임은 흩어졌고 그들이 보낸 선교사들은 은퇴했다. 건초더미 기도회는 기념비가 되었다. 그 앞에 무명의 23살 청년 루터 위셔드가 무릎을 꿇었다. 그는 사무엘 밀즈의 비전에 감명을 받고 자신도 동참하기로 한다. 예수님을 위해서라면 어디든지 언제든지 무엇이든지 기꺼이 하겠습니다.
주님 다시 일으키소서. 물이 흐르던 곳에 다시 물이 흐르게 하소서. 위셔드의 기도와 헌신으로 건초더미 기도회의 비전은 다음 세대 가운데 다시 일어난다. 위셔드는 전 세계 복음화를 이루기 위해서 개인이 아닌 청년 세대에 도전하기로 한다. 그는 무디를 찾아가 대학생들 간의 연합을 제안했고 1886년 헐몬산에서 수양회를 개최한다. 무디 피어선 박사가 이끌었던 이 집회에 하버드, 예일, 프린스턴 등 미국과 캐나다의 89개 대학에서 251명의 대학생들이 참여했는데 이 중 100명의 청년들이 세계 복음화에 헌신하기로 서원했다. 헐몬산의 100명만으로 전 세계를 향한 과업을 감당할 수는 없었다. 소수의 학생들로부터 글로벌 학생자원 운동이 꽃을 피우기까지는 치러야 할 대가가 남아있었다. 100명 중 4명의 대표를 뽑아 미 전역의 대학교에 보내 자원자들을 더 모으기로 했다. 그러나 캠퍼스 투어 직전 각자의 사정으로 4명 중 3명이 포기하고 로버트 윌더만 남게 됐다. 윌더 역시 순탄하지 않았다. 아버지의 임종을 앞두고 투어를 포기하려 할 때 그의 아버지는 이렇게 말했다. 죽은 자들로 자기의 죽은 자들을 장사하게 하고 너는 가서 하나님의 나라를 전파하라. 새로 팀을 꾸려 투어를 나선 윌더는 아메리칸 드림을 버리고 2세대의 청년들을 향한 하나님의 목적을 이루는데 자신을 들이라고 도전했다. 윌더는 그해 162개의 캠퍼스들을 다니며 2,000명이 넘는 선교 자원자들을 모았다. 미 전역의 캠퍼스에서 윌더와 함께 서원한 자원자들을 주축으로 1888년 해외 선교를 위한 학생 자원운동 SVM이 결성되었다. SVM은 헐몬산에서 피어선 박사가 주창한 우리 세대의 세계 복음화를 모토로 삼았다. 교단을 뛰어넘은 대학생들의 협력과 연대는 세계 각국의 청년들에게 하나님 나라의 비전을 심었다. 이들의 헌신은 시대의 장벽도 가로막을 수 없었다. 20세기 초 세계대전이 발발하며 갈등과 비극이 점철됐고 유례가 없는 대공황으로 경제는 뒷걸음질 쳤다. 역사는 시대를 역행하며 많은 이들의 소망을 집어삼켰다. 그러나 하나님 나라는 오직 하나님께만 소망을 둔 학생 자원자들의 깨끗한 헌신으로 전진하고 있었다. 1945년까지 25,000명의 학생들이 SVM 선언에 서명하고 선교사로 나아갔으며 10만 명의 선교 후원 그룹을 세웠다. 평신도 청년들이 주축인 SVM의 대열은 아시아 부흥의 불씨가 되었는데 특히 한국으로 건너온 SVM 출신의 선교사들은 평양 대부흥의 밑거름이 되기도 하고 한글 성경 전설을 출판하는 등 한국교회의 디딤돌이 되었다. 여러분 영상을 잘 살펴보셨습니까? 한 사람이 하나님의 나라를 위한 그 뜻을 복음의 확산을 위하여서 기도하고 그것들을 믿음으로 순종할 때에 학생 자원 운동이라는 것이 일어났습니다. 이를 통하여서 우리가 잘 아는 이끼들은 언더우드나 많은 선교사님들이 우리 한국에 오게 되고 복음이 증거되게 되었죠. 이 시작은 바로 사무엘이 시작하였던 건초더미 기도회, 하나님 나라를 위해 복음을 위하여 기도하던 그 기도회가 불씨가 되었습니다. 코로나 시대입니다. 언택트 시대, 많은 선교사님들이 돌아오고 있습니다. 온라인으로 사역을 전환하고 있고 현지 사역자들이 많이 어려워하고 질병에 걸리는 선교의 근간 찾아가서 믿지 않는 자들을 만나서 복음을 전하는 것에 대해서 흔들리고 있습니다. 이러한 시기 가운데에 하나님의 뜻이 무엇인지 하나님의 멈출 수 없는 복음의 확산을 위하여 헌신할 수 있는 길은 바로 저와 여러분의 기도인 줄 믿습니다. 우리 이번 강의를 통하여서 한 선교사님을 위하여, 한 종족을 위하여, 한 가정이 또 각 개인이 정기적으로 시간을 정하여 기도할 수 있으면 좋겠습니다. 나아가 바라기는 우리 동일교회의 성도님들은 더욱 하나님 나라의 복음의 확산을 위하여 기도에 힘쓰기를, 그리고 또 하나님 나라의 선교에 동참하는 기도자로 쓰임 받으시기를 주님의 이름으로
축복합니다. 특별 안내 드립니다. 우리 기도학당 강의가 8주로 이루어져 있습니다. 8주 강의 시간에는 우리가 지금까지 배운 모든 기도에 대해서 함께 모여서 기도할 수 있는 시간을 가지려고 합니다. 장소는 부산 동일교회 보수대로 160에 위치한 부산 동일교회에서 진행을 하고 12월 3일 금요일에 성령 집회에서 함께 기도의 자리에서 모여서 기도할 것입니다. 이 기도의 자리에 동참하기 원하는 분들, 기존에 성령 집회 오신다는 분들이나 아니면 이 영상을 보고 함께 동참하기 원하시는 분들이 있다면 아래에 연락처로 먼저 신청해 주시고 이야기해 주시면 함께 기도할 수 있도록 미리 안내 드리고 함께 하겠습니다. 이 신청은 우리 11월 29일 주일까지 받도록 하겠습니다. 그래서 함께 기도의 자리에서 기도를 경험하는 귀한 시간들 되었으면 좋겠습니다. 여러분 사랑하고 축복합니다. 샬롬.